নমস্কার, আমি তরুণ ঘোষ। আগামী 29 তারিখ সার্জিও গোর বাংলাদেশ যাচ্ছেন। তার যাওয়ার আগে আমি একটা ভিডিও করেছিলাম, সম্ভবত 18-19 তারিখ নাগাদ একটা ভিডিও করেছিলাম যে সার্জিও গোর যাচ্ছেন, কি কি তার থাকবে। সিএনএন এর একটা রিপোর্ট আমি তার সঙ্গে যুক্ত করেছিলাম। এখন সার্জিও গোর যে যাচ্ছেন, তারেক রহমানের জন্য বেশ কিছু দুঃসংবাদ নিয়ে যাচ্ছেন। দুঃসংবাদ বলতে, তিনি যে চীন সফর করে এসছেন, তুর্কির সঙ্গে যে চুক্তি করেছেন, চীনকে মায়ানমার করিডোর দেবেন বলেছেন, একে তুর্কিকে এইখানে ড্রোন কারখানা, তারপরে আরো অনেক কিছু চুক্তি হয়েছে, সেই সব কিছু নিয়ে তার সঙ্গে আলোচনা হবে। তার এই চুক্তি, খলিলুর রহমানের এই ভিজিট এবং ভারত ও আমেরিকার সঙ্গে যে চুক্তিগুলো হয়েছিল সেই চুক্তির খেলাপ নিয়ে। এছাড়া আছে আপনার বাংলাদেশের সংখ্যালঘু নির্যাতন, আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করা। এখন তিনি যে যাচ্ছেন, যেটুকু খবর পাওয়া যাচ্ছে, তিনি সব দলের সঙ্গে বসবেন। বিএনপি জামাতের সঙ্গে বসবেন, এনসিপির সঙ্গে বসবেন, সবার সঙ্গে বসবেন, জাতীয় পার্টি সবার সঙ্গে বসবেন। বসে তার দুদিনের সফর, এই দুদিনের সফরে তার একেবারে টাইট শিডিউল। এখন তার যা হাবভাব এবং G7-এ মোদির সঙ্গে সাইডলাইন বৈঠক যেটা হয়েছিল ডোনাল্ড ট্রাম্পের, সেখানে ডোনাল্ড ট্রাম্প পরিষ্কার বলেছিলেন, ভুল আমাদের হয়েছে, আমরাই এটা ঠিক করব। তা ঠিক করার রাস্তা কি? ঠিক করার রাস্তা হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যিনি প্রতিনিধি সার্জিও গোর, তিনি শুধু ভারতবর্ষের রাষ্ট্রদূত নন, দক্ষিণ এবং মধ্য এশিয়ার তিনি চার্জে রয়েছেন। এখন তিনি গিয়ে তারেক রহমানের ওপরে যে চাপ সৃষ্টি করবেন, আমার মনে হয় না তারেক রহমান সরকার আর টিকতে পারবে। কারণ ধরুন, আপনাকে যে রাজা বানায় সেই কিন্তু আপনাকে ফকির বানিয়ে দেবে। আর আমেরিকার ইতিহাসে তো প্রভূত উদাহরণ রয়েছে যে রাজা থেকে ফকির করে দেওয়া এবং একটা ভালো রাষ্ট্রকে রসাতলে পাঠিয়ে দেওয়া, এই দুটোই কাজ করবে তারা তড়িৎ করবা। এখন এই যে তিনি আসছেন, তার ভিজিটের যে ভিডিওটা CNN করেছিল, সেই ভিডিওটা আমি একবার জুড়ে দিচ্ছি, আপনারা দেখুন। তারপর আমি আবার ফিরে এসে এই ভিডিও সম্পর্কে আপনাদের আরো 2-4টি তথ্য দেব, যেগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। The United States is sending one of President Donald Trump's closest confidants to Bangladesh at a politically sensitive moment. Sergio Gore, the US Special Envoy for South and Central Asia and America's ambassador to India, is expected to visit Dhaka later this month. The visit comes just 5 months after the Tariq Rahman government assumed office and amid growing geopolitical competition in South Asia. According to reports, Gore will hold high-level meetings with Prime Minister Tariq Rahman, Foreign Minister Khalilur Rahman, and leaders of several major political parties. The discussions are expected to focus on regional security, Bangladesh's foreign policy, and its strategic direction. The timing of the visit has drawn particular attention.
former Prime Minister Sheikh Hasina recently announced that she intends to return to Bangladesh before the end of the year, despite facing a death sentence in absentia. Reports suggest her possible return and the future of the Awami League could also feature in discussions during Gore's visit. The United States is also facing increasing pressure over Bangladesh's human rights situation. Several American lawmakers and rights groups have raised concerns about the trial of Sheikh Hasina and the broader political environment in the country. This has fueled speculation that Washington may be reassessing its approach toward Bangladesh. Another major issue is Bangladesh's rapidly expanding ties with China. Prime Minister Tariq Rahman recently visited Beijing, where he saw Chinese investment in major infrastructure projects, including the Teesta project, the modernization of Mongla Port, and Special Economic Zone in Chittagong. Dhaka has also proposed deeper defense cooperation with China and is reportedly considering major military purchases, including fighter aircraft. For Washington, these developments are strategically significant. The United States is also expected to seek clarity on China's proposed Bangladesh-Myanmar-China Economic Corridor, a project that could reshape regional connectivity and influence. Bangladesh's growing engagement with China, Pakistan, and Turkey has also attracted close attention from both Washington and New Delhi. Bangladesh has also stepped up engagement with Turkey in recent months. Turkish Foreign Minister Hakan Fidan visited Dhaka as both countries explored closer diplomatic and strategic cooperation. The growing ties with Turkey alongside Bangladesh's outreach to China and other regional powers are expected to be closely watched by Washington during Sergio Gore's visit. Against this backdrop, Sergio Gore's visit is expected to be more than a routine diplomatic engagement. It will be an opportunity for the United States to assess Bangladesh's political trajectory, reaffirm its strategic interests, and signal how Washington intends to engage with the Tariq Rahman government in an increasingly competitive Indo-Pacific region. এখন তারেক রহমান ভাবছেন তিনি দুটো তিনটে নৌকোয় পা দিয়ে পার হয়ে যাবেন। সে তো হয় না। আপনাকে বসিয়েছে কে? আপনাকে বসিয়েছে আমেরিকা এবং ভারত তাদের যৌথ সিদ্ধান্তে। কারণ ভারত চেয়েছিল একটা সুস্থির রাষ্ট্র এই মোহাম্মদ ইউনূসের হাত থেকে আপাতত রেহাই পাওয়া যাক, পরে যা হবে দেখা যাবে। আওয়ামী লীগকে ফেরাবেনি, কিন্তু সেটা মোহাম্মদ ইউনূসকে আগে সরিয়ে বিকল্প একটা সরকার স্থাপন করে তারপরেতে সেটাকে দিয়ে ব্যবস্থা করা। সব থেকে মারাত্মক যেটা হলো এই শাহাবুদ্দিন চুপ্পু রাষ্ট্রপতি, তাকে সরিয়ে দেওয়া। অর্থাৎ আওয়ামী লীগের সঙ্গে যারা সম্পৃক্ত ছিলেন তাদেরকে একে একে তারেক রহমান সরকার বিদায় করছে। তার মানে আওয়ামী লীগকে নিশ্চিহ্ন করে দাও। ভারত এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কেউ এটা মানবে না। বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে দুটো দেশের কেউই মানবে না। এ সম্পর্কে আগেও আমি একটা ভিডিও করেছিলাম। আমি বলেছিলাম যে ভারতকে বলেছে যে আমরা সাহায্য করব। ভারত বলেছিল, প্রথম বলেছিল না আমরা নিজেরাই করে নেব। তারপরে আবার যখন কথাবার্তা হয় তখন বলা হয় ঠিক আছে আপনারা করুন। মার্কো রুবিওর সঙ্গে যখন জয়শঙ্করের কথা হয় আপনারা করুন, ভারতের সাহায্য লাগলে ভারত নিশ্চয়ই করবে। অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ধরে রেখে দিন তারেক রহমান সরকারকে ফেলার জন্য এইবারেতে কলকাঠি নাড়তে শুরু করে দেবে। এই যে সেপ্টেম্বর আমি বলেছি না, মানে আমি বলিনি, সেপ্টেম্বর যেটা আপনাদের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, তিনি সার্জিও গোরের সঙ্গে কথা বলেই কিন্তু বলেছেন, এই ভিডিওতে বলেছিলাম সার্জিও গোরের সঙ্গে তার দীর্ঘ আলাপ হয়েছে এবং তিনি বলেছেন অজিত দোভালকে সার্জিও গোরের সঙ্গে আমার দীর্ঘ আলাপ হয়েছে, আমি কথাবার্তা বলে নিয়েছি। অর্থাৎ
শেখ হাসিনা তিনি পুরোটা জেনে নিয়ে সম্ভাব্য টাইমটা তিনি বিচার বিবেচনা করবেন। এখন আপনারা বলতে পারেন সেপ্টেম্বরের মধ্যে কি তারেক রহমান সরকার পড়ে যাবে? সেপ্টেম্বরের মধ্যে হয়তো পড়বে না, কিন্তু এমন হাত পা গুলো কেটে দেবে না আপনার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যে একটা পুতুল সরকার বসে থাকবে এবং ব্রেন কিস্টেনসন পুরো দেশটা চালাবেন। তখন শেখ হাসিনা দেশে ফিরবেন এবং তার নিরাপত্তার ব্যবস্থাগুলো আমেরিকা দেখবে, সঙ্গে তো ভারত আছেই। ফলে এই যে বিএনপিতে এখন যারা বড় বড় কথা বলছেন না, তাদের বড় বড় কথা বলা কিন্তু বন্ধ হয়ে যাবে খুব শিগগির। সার্জিও গোর ফেরার পরে দেখবেন পরিস্থিতি আমূল বদলে গেছে, তারেক রহমানের হাত পা ঠান্ডা হয়ে যাবে এবং কি করবেন বুঝতে পারবেন না তিনি পদত্যাগ করে না বিদেশে পালান। আমার এইটি হচ্ছে ভয় যে তারেক রহমানটা পলাতক হতে পারে। কাউকে পালাতে দেওয়া যাবে না, সব কটা দেশে আটকে রাখুন, সব কটার বিচার ওই আদালতে হবে, তারপর আদালতের মাধ্যমে সমাধান হবে কে দোষী কে নির্দোষী। আগামী 30 জুলাই 3 দিনের সফরে বাংলাদেশে আসছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং বিশেষ দূত সার্জিও গোর। পরিবর্তিত রাজনৈতিক ও আঞ্চলিক পরিস্থিতিতে ট্রাম্পের খুব ঘনিষ্ঠ সার্জিও গোর ঠিক কি বার্তা দিতে বাংলাদেশে আসছেন তা নিয়ে কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক মহলে চলছে নানা ধরনের আলোচনা। বিশেষ করে গত 22 জুলাই ফিলিপাইনের ম্যানিলায় আসিয়ান আঞ্চলিক ফোরামে পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকের ফাঁকে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর খলিলুর রহমানের সঙ্গে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিওর বৈঠক হয়েছিল। সে বৈঠকে সার্জিও গোরও ছিলেন। তার এক সপ্তাহের মধ্যে কেন তিনি বাংলাদেশে আসছেন সে প্রশ্ন উঠছে। আবার গোরের সফর আগে ঢাকায় পশ্চিমা কূটনীতিকদের তৎপরতাও বেশ বেড়েছে। বাংলাদেশে এসেছেন মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ এর সাবেক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা জেরাল্ড পি হ্যামিল্টন। যদিও বাংলাদেশের সংবাদ মাধ্যমগুলো কূটনৈতিক একাধিক সূত্রে বরাত দিয়ে বলছে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতির গতিপথ বুঝতে ঢাকায় আসছেন ট্রাম্পের এই বিশেষ দূত। বলা হচ্ছে গোর 3টি ইস্যুতে ট্রাম্প প্রশ্নের সুনির্দিষ্ট কৌশলগত বার্তা নিয়ে তিনি ঢাকায় আসছেন। এই 3 ইস্যুর মধ্যে প্রথমটি হলো সরাসরি মার্কিন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ইস্যু, দ্বিতীয়টি যুক্তরাষ্ট্রের আঞ্চলিক মিত্র ভারত এবং মিয়ানমারের বিরল খনিজ ইস্যু, এবং সবশেষ বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির মেরুকরণ ইস্যু আছে। বাংলাদেশের এই অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ইস্যুটি হলো শেখ হাসিনার দেশে ফেরা এবং আওয়ামী লীগের কার্যক্রমের উপর নিষেধাজ্ঞা নিয়ে। সূত্রগুলো বলছে কোন সমীকরণ বুঝতে নয়, বরং বাংলাদেশ সরকারের শীর্ষ পর্যায় ও রাজনৈতিক দল এবং সুশীল সমাজকে পরিষ্কার বার্তা দিতেই গোর ঢাকায় আসছেন। বিস্তারিত জানতে চলুন যাওয়া যাক বিশ্লেষণে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক বিশেষ দূত সার্জিও গোর কেবল একজন কূটনৈতিক নন, তিনি ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদের পররাষ্ট্র নীতির অন্যতম প্রধান কুশীলব। এর আগে তিনি হোয়াইট হাউসে প্রেসিডেন্টের সহকারী ও প্রেসিডেন্সিয়াল পার্সোনাল ডিরেক্টর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বাংলাদেশের গণমাধ্যমের খবরে বলা হচ্ছে বেশ কিছু সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে তিনি 3 দিনের সফরে ঢাকা আসছেন। 24 জুলাই বাংলাদেশের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়দ সাংবাদিকদের বলেছেন 30 জুলাই 3 দিনের সফরে বাংলাদেশে আসছেন গোর। তিনি আশা করছেন সার্জিও গোরের এই সফরে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার সম্পর্ক আরো সুদৃঢ় হবে এবং সহযোগিতার নতুন নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে। বাংলাদেশের সরকারি সংবাদ সংস্থা বাসোস এবং দৈনিক প্রথম আলোর খবরে বলা হয়েছে 3 দিনের সফরের প্রথম দিনে সার্জিও গোর প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী খলিলুর রহমানের সঙ্গে বৈঠক করবেন। সফরকালে তিনি রাজনৈতিক দলের নেতা, পেশাজীবী ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গেও মত বিনিময় করতে পারেন। শেষ দিনে কক্সবাজারের রোহিঙ্গা শরণার্থীদের পরিস্থিতি সরেজমিনে দেখার কথা রয়েছে তার। মিয়ানমারে চলমান গৃহযুদ্ধ এবং রাখাইন রাজ্যে আরাকান আর্মির অবস্থান বাংলাদেশের সীমান্ত নিরাপত্তা এখন এক জটিল সন্ধিক্ষণে। জানা গেছে
গোর সরাসরি মাঠ পর্যায় থেকে পরিস্থিতি মূল্যায়ন করে ওয়াশিংটনে রিপোর্ট করবেন। কূটনৈতিক সূত্রগুলো বলছে, বাংলাদেশ সরকারের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের নিয়মিত দ্বিপাক্ষিক বিষয়গুলো দেখভাল করেন বাংলাদেশ নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেন। আর ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্টে এই বিষয়ে তদারকি করেন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক মার্কিন সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী পল কাপুর। পল কাপুর গত মার্চে 2 দিনের সফরে ঢাকায় এসেছিলেন। তার সেই সফরে যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট দ্বিপাক্ষিক বিষয়গুলো নিয়ে, বিশেষ করে বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। এছাড়া গত মে মাসে দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক মার্কিন সহকারী বাণিজ্য প্রতিনিধি ব্রেন্ডন লিঞ্চও বাংলাদেশ সফর করেছিলেন। সূত্রগুলো জানিয়েছে, নিয়মিত দ্বিপাক্ষিক সংলাপের বাইরে বিশেষ কৌশলগত উদ্দেশ্যে সাধারণত গোরের মতো বিশেষ দূত নিয়োগ ও সফরের আয়োজন করা হয়। দৈনিক প্রথম আলো রিপোর্টে বলা হয়েছে, সার্জিও গোরের সফরে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির বর্তমান অগ্রাধিকার, আঞ্চলিক কৌশলগত অবস্থান এবং ঢাকা ওয়াশিংটন সম্পর্কের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা গুরুত্ব পাবে। বিশেষ করে জুনে অনুষ্ঠিত প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের চীন সফর, একই মাসে পররাষ্ট্রমন্ত্রী খলিলুর রহমানের মস্কো সফর এবং তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাকান ফিদানের ঢাকা সফরের পর বাংলাদেশের কৌশলগত অবস্থান নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলে যে আগ্রহ তৈরি হয়েছে, সেই প্রেক্ষাপটে ওয়াশিংটনের মূল্যায়নও এ সফরে প্রতিফলিত হতে পারে। প্রথম আলো রিপোর্টটিতে বলা হয়েছে, গোরের এই সফরের উপর ভিত্তি করে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের মেয়াদকালে আগামী 2 বছরে বাংলাদেশ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির দিক নির্দেশনা পুনর্নির্ধারিত হতে পারে। এমন প্রেক্ষাপটে সার্জিও গোরের ঢাকা সফরে বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। কূটনৈতিক সূত্রগুলো বলছে, সার্জিও গোরের এই সফরে মার্কিন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বড় বিষয়টি হলো চীন ও মিয়ানমার সংশ্লিষ্ট। চীনের সাথে বাংলাদেশের বর্তমান বিএনপি সরকারের সম্পর্ক নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের অস্বস্তি আছে। বিগত অন্তর্বর্তী সরকার আমল থেকে চীনের সাথে বিশেষ সখ্যতা নিয়ে এরই মধ্যে বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেন বেশ কয়েকবার প্রকাশ্যে কথা বলেছেন। সবশেষ প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান চীন সফরে গেলে দেশটির প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং চীন, মিয়ানমার ও বাংলাদেশের মধ্যে অর্থনৈতিক করিডোরের প্রস্তাব দেন। বিগত অন্তর্বর্তী সরকার আমলে জাতিসংঘ বাংলাদেশের কাছে মিয়ানমারের জন্য মানবিক করিডোরের প্রস্তাব দিয়েছিল এবং সেই প্রস্তাবে যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ সমর্থন ছিল। কিন্তু দেশব্যাপী ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়ায় বাংলাদেশ সরকার তখন সে করিডোর দেওয়ার সিদ্ধান্ত থেকে কিছুটা পিছু হটে। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র বলছে, চীনের সর্বোচ্চ ব্যক্তির কাছ থেকে পাওয়া অর্থনৈতিক করিডোরের প্রস্তাব আসায় বিষয়টি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র খুব গুরুত্বের সাথে দেখছে, কারণ মালাক্কা প্রণালীর উপর থেকে নির্ভরতা কমাতে চীনের এই করিডোর খুব দরকার। মিয়ানমারের রাখাইন উপকূলে কিয়াকফিও বন্দর ঘিরে এই মহাপরিকল্পনা। কূটনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে এটা শুধু বন্দর নয়, বরং ভারত মহাসাগরের প্রবেশের রাস্তা। এটি বাস্তবায়ন হলে চীনের জন্য দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ভূ রাজনীতি পাল্টে যেতে পারে। সঙ্গত কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কোনোভাবেই এটি হতে দিতে চায় না। মার্কিন দূতাবাসের একটি সূত্র বলছে, সার্জিও গোর তার সফরে গত বছর বাতিল হওয়া রাখাইন মানবিক করিডোরের প্রস্তাবটি আবারও দিতে পারে বাংলাদেশ সরকারের শীর্ষ পর্যায়ে। সেটি হলে বাংলাদেশ উভয় সংকটে পড়ে যাবে। এই করিডোর আলোর মুখ না দেখলে চীন বাংলাদেশের বহুল কাঙ্ক্ষিত তিস্তা প্রকল্পে সাহায্য নাও করতে পারে। আবার চীন থেকে সামরিক সরঞ্জাম কেনার ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের অস্বস্তি বাড়ছে। গোরের সফরের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুটি হলো ভারত এবং তার সাথে মিয়ানমারের বিরল খনিজ সম্পর্কিত। দৈনিক প্রথম আলো রিপোর্টে বলা হয়েছে, স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদে ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে বাংলাদেশের পরিকল্পনা জানতে চাইবেন সার্জিও গোর, কারণ সরকারি স্তরে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের যোগাযোগ কমে যাওয়ায় যুক্তরাষ্ট্র এ সফরের মাধ্যমে দুই প্রতিবেশীর সম্পর্কের ভবিষ্যৎ কোন পথে যাবে সেটা বুঝতে চাইতে পারে। কূটনৈতিক সূত্রগুলো বলছে, বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাই কমিশনার দীনেশ ত্রিবেদী দায়িত্ব নিয়েছেন গত 25 জন, কিন্তু 1 মাসেরও বেশি সময় পার হলেও তিনি এখনো পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ সরকারের শীর্ষ পর্যায়ে কারোর সাথে কোনো বৈঠক করেননি। যদিও মার্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেনের সাথে তার একাধিকবার বৈঠকের খবর পাওয়া যায়। আবার সার্জিও গোরি একমাত্র তৃতীয় দেশের কোন প্রতিনিধি যিনি দীনেশ ত্রিবেদীর দায়িত্ব নেওয়ার পর নিজের এক্স হ্যান্ডেলে ছবি দিয়ে শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন। দীনেশ ত্রিবেদী বাংলাদেশ আসার আগে দিল্লিতে সার্জিও গোরের সাথে বৈঠক করেছিলেন। আবার ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ব্রিক্সের সম্মেলনে যোগ দিতে তারেক রহমানকে নিমন্ত্রণ পাঠালেও এখনো পর্যন্ত বাংলাদেশের পক্ষ থেকে কিছুই জানানো হয়নি।
রয়টার্স সহ একাধিক আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমের সাম্প্রতিক কিছু রিপোর্টে বলা হয়েছে, এই মুহূর্তে মিয়ানমারের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ নজরের কারণ দেশটির রেয়ার আর্থ বা বিরল খনিজ। অনেক বিশ্লেষক মনে করেন এটি ট্রাম্প প্রশাসনের এখনকার দক্ষিণ এশিয়া নীতির মূল কেন্দ্রবিন্দু, কারণ আধুনিক প্রযুক্তির মেরুদণ্ড হলো রেয়ার আর্থ এলিমেন্ট, বিশেষ করে ডিসপ্রোসিয়াম এবং চার্বিয়াম। এই উপাদানগুলো ছাড়া বৈদ্যুতিক গাড়ির ব্যাটারি, নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতের স্থায়ী চুম্বক এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে উন্নত প্রযুক্তির ক্ষেপণাস্ত্র ও যুদ্ধ বিমান তৈরি অসম্ভব। বর্তমানে বিশ্বের এই মূল্যবান খনিজগুলোর 90%-রও বেশি চীনের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। চীনের এই একচেটিয়া আধিপত্য ভাঙার একমাত্র প্রাকৃতিক উৎস হলো মিয়ানমার, যা বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম রেয়ার আর্থ উৎপাদনকারী। সম্প্রতি মিয়ানমার প্রেসিডেন্টের ভারত সফরের পর থেকে ভারতের রেয়ার আর্থ সাম্রাজ্যে ভাগ বসাতে পেরেছে। ভারত যে মিয়ানমার রেয়ার আর্থের ভাগ পাচ্ছে সে ইঙ্গিত পাওয়া গেছে রয়টার্সের 23শে জুলাই রিপোর্টে। আবার মিয়ানমারের উত্তরে কাচিন রাজ্যটি হলো ভারী রেয়ার আর্থ আকরিকের ভান্ডার, যেটি ভারতের সীমান্তবর্তী রাজ্য। কূটনৈতিক সূত্রগুলো বলছে, বাংলাদেশের কাছে মিয়ানমারের জন্য করিডোর চাওয়া এবং ভারতের পক্ষ হয়ে যুক্তরাষ্ট্রের দুতিয়ালি করা সবই যুক্তরাষ্ট্রের এই রেয়ার আর্থ নীতিকে ঘিরে। ভারতের সাহায্য ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে মিয়ানমারের বিরল খনিজ পাওয়া প্রায় অসম্ভব। গত 10 বছরের বেশি সময় ধরে জান্তা সরকারের উপর নিষেধাজ্ঞা দেওয়া সহ নানা উপায়ে চেষ্টা করে যুক্তরাষ্ট্র ব্যর্থ হয়েছে। এই মুহূর্তে ভূরাজনৈতিক বাস্তবতায় দক্ষিণ এশিয়া, বিশেষ করে মিয়ানমারে অবস্থান তৈরি করতে হলে ভারত ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের হাতে কোনো বিকল্প নেই। অন্যদিকে চীন সরকারও সবশেষ বৈঠকে ভারতের সাথে নতুন করে সম্পর্ক তৈরির কথা জানিয়ে দিয়েছে। আবার দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়ার বিশেষ দূত হিসেবে সার্জিও গোরের নেপাল সফর ব্যর্থ হয়েছিল। নেপালের প্রধানমন্ত্রী বালান শাহ কোনো রাষ্ট্রদূতের সাথে দেখা করবেন না বলে জানিয়েছিলেন, অথচ সম্প্রতি তিনি ভারত ও চীনের রাষ্ট্রদূতের সাথে সাক্ষাৎ করবেন বলে জানিয়েছেন। সার্জিও গোর নেপালের প্রধানমন্ত্রীর সাথে সম্পর্কটা তৈরি করতে চায় ভারতের মাধ্যমে। কূটনৈতিক সূত্রগুলো বলছে, ভারতের কাছে বাংলাদেশ যেমন একটি ইস্যু, তেমনি দক্ষিণ এশিয়াতে মিয়ানমার ও নেপাল এখন আমেরিকার কাছে তেমন ইস্যু। সেজন্য ভারত ও যুক্তরাষ্ট্র পরস্পরকে এই ইস্যুগুলোতে সাহায্য করতে চায়। ভারতের সাথে মিয়ানমারের সম্পর্ক এতটাই এগিয়েছে যে মিয়ানমারের 30 সামরিক কর্মকর্তাকে ভারতের তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষণ দিয়ে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী মিশনে পাঠানো হয়েছে। দর্শক, তারেক রহমানের সরকারের 5 মাসের মাথায় গোর বাংলাদেশ সফরের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ইতিমধ্যে তিনি দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়ার একাধিক দেশ সফর করেছেন, কিন্তু ভারতে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের দায়িত্বে থাকা গোর কেন প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশে এতদিন আসেননি তা নিয়ে কূটনৈতিক মহলে নানা জল্পনা কল্পনা ছিল। গত 22শে জুলাই যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিওর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর খলিলুর রহমান। ম্যানিলায় আসিয়ান আঞ্চলিক ফোরামের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠকের ফাঁকে তারা সাক্ষাৎ করেন। সেই বৈঠকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবির এবং মার্কিন দূত সার্জিও গোরো উপস্থিত ছিলেন। প্রশ্ন উঠেছে, শীর্ষ পর্যায়ে এমন বৈঠকের পর কেন গোর 1 সপ্তাহের মধ্যে বাংলাদেশে আসছেন? ধারণা করা হচ্ছে সরাসরি শীর্ষ পর্যায়ে এবং রাজনৈতিক দলগুলোর উদ্দেশ্যে কিছু বার্তা দেওয়ার জন্যই তিনি আসছেন। এই সফরে গোর বাংলাদেশ সহ দক্ষিণ এশিয়ার ভূ রাজনীতিকে বিবেচনায় রেখে তারেক রহমান সরকারের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা করবেন। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলো, ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিশেষ আস্থাভাজন গোর এমন সময় ঢাকা সফরের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যখন সম্প্রতি বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার দেশে ফেরার কথা বলেছেন। আর শেখ হাসিনার দেশে ফেরার ইস্যুটি কূটনৈতিক দিক থেকে ভারতের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত, কারণ তিনি 24-এর 5ই আগস্ট থেকে দিল্লিতে আছেন। আবার কূটনৈতিক পর্যায়ে অস্বস্তির কারণে বাংলাদেশে অন্তর্ভুক্তিমূলক রাজনীতির আলোচনাটা কোনো পক্ষই শুরু করতে পারছে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়াও ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত বেশ কিছু দেশের প্রতিনিধিরা এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকার ও বর্তমানে সক্রিয় রাজনৈতিক দলগুলোকে বার্তা দিয়েছে। কয়েকদিন আগে ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসন এবং সবশেষ 27শে জুলাই ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত জার্মান চার্লস দাফিয়ার্স এনসিপি নেতাদের সাথে বৈঠক করেছে। কূটনৈতিক মহলের ধারণা, বাংলাদেশে অন্তর্ভুক্তিমূলক রাজনীতি এবং মানবাধিকার পরিস্থিতির ক্রমবর্ধমান অবনতি নিয়ে মার্কিন প্রশাসন দেশে বিদেশে চাপের মুখে আছে। এই পরিস্থিতিতে শেখ হাসিনা এবং আওয়ামী লীগ সম্পর্কে মার্কিন নীতির অবস্থানের
কতটুকু পরিবর্তন হচ্ছে সেটি সার্জিও গোরের সফরের পরেই বোঝা যেতে পারে। তবে শেখ হাসিনা সম্প্রতি আওয়ামী লীগের দলীয় সভায় বলেছেন, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তন আসন্ন এবং তার দলের বেশ কয়েকজন নেতা বিদেশি পক্ষগুলোর সাথে যোগাযোগ রাখছেন। আবার পরিস্থিতি বিবেচনায় এটিও পরিষ্কার যে ভারত সরকারও দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় মার্কিন প্রশাসনকে বাংলাদেশের পরিস্থিতি এবং শেখ হাসিনার দেশে ফেরার বিষয়ে জানিয়েছে। দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়ার দায়িত্বে থাকা গোরের 5 মাস পর ঢাকা সফরের সিদ্ধান্ত নিয়ে বিশেষজ্ঞ মহল মনে করছে তারেক রহমানের সরকারকে মার্কিন প্রশাসন পর্যবেক্ষণে রেখেছিল। বিগত 5 মাসে বিএনপি সরকারের কার্যকলাপ পর্যালোচনার পর ঢাকা যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মার্কিন দূত। যে সফরে শুধু মার্কিন স্বার্থের ইস্যু নয়, দক্ষিণ এশিয়ার দূত হিসেবে এই অঞ্চলের বড় মিত্রের বার্তাও গোর পৌঁছে দিবেন বাংলাদেশের কাছে। এখন এই পর্যন্ত, সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।